합니다. The bridge the Roeblings built 돼 있는데 Roeblings라는 것부터 여러분들 표시해 봅시다. Roeblings라고 하면 자 이거 물어볼게요. 누가 대답하면 좋을까? 홍쌤이 이거 예전에 한번 한 적 있습니다. 자, 네? 자 봐요. 뜻 불러요. 코리아 뜻. 코리안, 한국인, 코리안즈, 한국인들, the Koreans. 전국. 전국 한국인. 그러니까 한국인 전체. 한국인 전체죠. 자 다시 홍치죠. 홍즈, 홍치들. The 홍즈 하면 뭐예요? 홍씨네 가족 일가 또는 모두. 그러니까 명절 때 홍쌤이 온 가족이 모여서 뭐 빕스를 갔다든지 식당을 갔어요. 그때 빕스 좋아요. 홍씨네 가족 다 오세요. 준비됐어요. 40명 다 오세요. 이러면 더 홍스 되는 거죠. 그렇게 홈시트가요. 네. 빅버스 봤더니요. 옛날 목욕탕이네요. 옛날 목욕탕이시라고? 아 맞네. 에이 옛날 목욕탕? 아니 이걸 왜 봐? 옛날 목욕탕이 이래? 참네. 네. 조재훈 어디 있다 온 거야? 여기 에이 옛날 목욕탕. 조재훈 영남 목욕탕. 네. 자 합니다 일단은. 그래서 the bridge the Roeblings built라고 하면은 이게 성이거든요. 뭐 킴, 리, 파크, 홍 이런 것처럼. 그래서 로블링 일가가 가족입니다. 로블링 일가가 지은 다리. 자 번역부터 제대로 적으세요. 로블링 일가가 건설한 다리 이렇게 됩니다. 일가라는 것은 한 가족 전체를 얘기해요. 그래서 여기서 물론 이 다리 건설에 중요했던 아빠랑 아들도 나오지만 아내의 이야기도 나오기 때문에 결코 남자들만 한 건 아닙니다. 그래서 일가 모든 가족이라 하는 게 적절해요. 자 그러면 네, 그러면 로블링은 뜻이 없어요? 네 성이니까는요. 지역 이름일 수도 있는 거잖아요. 그러니까 우리나라도 봐요. 지역 출신을 얘기하죠. 뭐 어디 김씨, 어디 황씨, 어디 조씨, 어디 홍씨 뭐 이런 것처럼. 네, 자 그럼 합니다. 지금부터. The city of New York. 뉴욕시는 has 5 different sections or boroughs. 5개의 구역 또는 borough라고 하는 구역으로 나눠져 있어요. These 5 boroughs, 이 5개 구역은 Manhattan, 우리가 보통 맨하탄, Brooklyn, the Bronx, Queens, and Staten Island. 이렇게 해서 5개로 나눠져 있습니다. Manhattan, Brooklyn, the Bronx, Queens, Staten Island. 이렇게 5개. Manhattan is the most important of the 5 sections. 맨하탄은 이 5개 중에서 제일 중요한 거죠. Perhaps it is better to say that Manhattan is the most famous of the 5 sections. 맨하탄은 이 5군데 중에서 제일 유명하다고 말하는 것이 낫겠습니다. The Empire State Building, Rockefeller Center, Wall Street, Times Square, Broadway, 이 유명한 것들 모두 These famous places and many others are all located in Manhattan. 전부 다 맨하탄 섬에 있어요. 자, 뽀시락 잠깐 끌게요. 누군지 모르겠다마는 아하, 홍쌤이었군. 자, 홍쌤이 뽀시락 잠깐 끄겠습니다. 네, 너도 껐다. 흥흥흥 껐다. 이수인도 껐고. 자, 일단 끄고 잠깐 집중해 보시죠. 다시요. Manhattan is an island. 맨하탄은 섬이에요. It is 12 miles long and about 2 miles wide. 그러니까 길어봤자 한 26, 7km 정도밖에 안 되는, 그리고 그 가로로는 한 4, 5km 정도밖에 안 되는 그런 작은 섬입니다. It has water all around it. 물로 섬이니까 맞죠? 물로 둘러싸여 있고. To the west there is the Hudson River. 서쪽에서는 허드슨 강이 있고. To the east is the East River. 동쪽에는 그 East River, 동강이 있습니다. To the south there is the ocean. 그리고 남쪽에는 바다가 있고. It is possible to go by boat completely around the island of Manhattan. 그래서 맨하탄 섬을 배를 타고 한 바퀴 완전히 도는 것도 가능하다 이거예요. 자, 그러면 잠깐 볼까요?
여기 보시면 나옵니다. 요거를 떼서 갖고 와보죠. 여기에 맨하튼이라고 치면 자, 지도를 보는 게 낫겠죠. 맨하튼 맵이라고 하면 이렇게 생겨서 다 물로 둘러싸여 있습니다. 전체적으로 이렇게요. 그래서 다 강과 바다니까 이쪽은 허스 리버, 이쪽은 이스트 리버, 바닥에는 오션 되고 통째로 한 바퀴 도는 것도 가능하다. 그렇게 됩니다. 자, 그러면 계속해 보죠. These rivers around Manhattan, which with the ocean to the south, have been very important to New York City. 그럼 이 강들은 매우 중요하다 이거죠. They have been important commercially. commercially 밑줄 끄시고요. 자, 물어봅시다 이제. 누구한테 할까요? 병규동, commercially 뜻이 뭘까요? 이 강들은 특히 뜻 적어놓으세요. 상업적으로. 이제부터 번역이 좀 어려워집니다. 상업적으로 중요하다. 그 다음 Ships from all over the world enter and leave New York every day. 전 세계 온갖 곳에서 배가 들어와서 뉴욕을 떠난다. 그러니까 들어왔다가 나간다. 그죠? 뉴욕을. They pass up and down the Hudson River and East River. 그래서 맨하탄 동쪽에 있는 강과 서쪽에 있는 강을 계속 왔다 갔다 한다 이거예요. On the other hand, 그와 반면에 these rivers all have also been a problem. 문제가 되기도 했다 이거예요. Every time that anyone wanted to travel from Manhattan to other sections of New York or to New Jersey, he had to cross one of these rivers. These rivers are wide, they're deep. They're deep enough for large ships. 큰 배가 지나갈 수 있을 정도로 물이 아주 깊은 거예요. 그러니까 헤엄쳐서 가는 거 불가능하다 이거예요. The problem is not so serious today. 이 문제는 오늘날에는 별로 심각하지 않습니다. There are now tunnels and bridges at many points. There are 12 tunnels and 7 large bridges which connect Manhattan with Brooklyn and Queens. There is the George Washington Bridge and 5 different tunnels which connect Manhattan with New Jersey. Today, if one goes around Manhattan by boat, 오늘날 누군가 그 맨하탄 섬을 배 타고 한 바퀴 돈다면 he will pass under 20 different bridges. 20개나 다리가 놓여 있다 이거예요. 그걸 지나가게 된다. Many of them very large. He will pass over 18 different tunnels. Many of these tunnels are very large. Trains, subways, and automobiles pass through them in large numbers. These tunnels lie deep, 놓여 있다. Lie deep, 깊이 놓여 있다. Under the rivers, 강 아래에 깊이 있다. It has cost a lot of money to build all these tunnels and bridges. Years and years of hard work were necessary. Many lives were lost. 자, 맨 마지막 밑줄 끄시고요. 해봅시다. 곽성은 꽉꽉. 자, many lives were lost. 한번 뜻이 뭘까요? 네, many lives were 곽은주. Many lives were lost. 한번 뜻이 뭐죠? 많은 삶이 네, 많은 생명들을 잃었다. 네, 많이 죽었다라는 거죠, 결론적으로. 네. 자, 네. 그러면 다시 한번 했는 거 맞춰봅시다. 이렇게 맨하탄 섬이 있고요. 제 생각에 Map of New York으로 찾아보는 게 낫겠네요. 제가 그리는 것보다. New York. 뉴욕. 좋습니다. 자, 그러면 요렇게 좋은 지도를 발견했어요. 자, 그러면 자, 맨하탄 섬이 여기 있고 이렇게 5개로 나눠져 있죠. 보시다시피. 그래서 아까 나왔던 대로 설명을 하자면 맨하탄이 1번, 길쭉한 거 맞죠? 1번, 2번, 3번, 4번, 5번 해서 5개의 구역으로 나눠져 있고 누군가 이 맨하탄 섬을 배를 타고 쭉 한 바퀴 돈다면은 이 주변으로 해서 자, 물어봅시다. 이 주변으로 해서 곽양 다리 몇 개? 20개. 터널 몇 개요? 3개. 자, 다시 볼까요? 12 tunnels and 7 large bridges. 7 아닌데. 자, 그러면 보세요. 맨하탄과 브루클린 나은 퀸즈. 자, 여기 보세요.
맨하탄이랑 여기 브루클린이랑 퀸즈요. 그러니까 다시 보세요. 여기 맨하탄이랑 퀸즈랑 브루클린이랑 요 세 군데를 연결하는 것에서만 다리가 터널이 12개 그리고 다리가 7개 있는 거고요. 그리고 뉴저지랑 맨하탄이랑 연결하는 거 거기에도 다리 하나 그 다음에 터널이 5개. 그럼 여기도 다리 하나 터널 뉴저지가 이거거든요. 터널이 5개. 둘, 셋, 넷, 5개. 그러면 누군가가 보트 타고 맨하탄 한 바퀴 돈다면 여기 나오죠. 다리가 20개 그리고 터널이 18개. 이렇게 됩니다. 그래서 다시 한번 그려본다면 누군가 맨하탄 섬을 배 타고 한번 쭉 돌아본다면 여기에 다리가 20개 나와 있는 거고요. 그리고 터널 또한 몇 개였었죠? 다시 터널이 18개. 그러니까 엄청나게 이 연결이 되어 있다 이거예요. 이 섬은. 그래서 여기 이 섬이랑도 이렇게도 연결되어 있고요. 그렇게 해서 되어 있는 게 뉴욕 그 섬이다 그죠? 뉴욕의 섬들, 맨하탄 섬이다. 됐죠? 자, 곽양 다시 물어봅시다. 맨하탄 섬의 길이 얼마예요? 길이는 그 뭐가 5m 5m란다. 잠시만요. 맨하탄 섬 길이 전부 다 찾아보세요. 나머지 분들도. 어, 어. 12마일? 그렇죠. 12 miles. 그러면 넓이. 맨하탄 섬의 넓이 2마일? 2 mile. 그러니까 이렇게 길쭉하게 생긴 게 맞죠. 됐죠? 자, 마지막 물어봅시다. 조재훈 그 마이크 열어보세요. 왜 대답이 없죠, 이분? 네, 조재훈. 네. 맨하탄은 네, 뭐죠? 다시요. 내가 답을 얘기해 버렸는데 맨하탄은 그 섬이에요, 반도예요, 뭐예요? 육지예요, 뭐예요? 반도요. 섬이라 그랬죠, 아까 제가. 여러 번 나왔잖아요. 맨하탄 아일랜드. 제가 심지어 문제 낼 때도 실수했는데. 그렇습니다. 맨하탄은 섬입니다. 나머지는 이제 육지의 일부일 수도 있고 나머지 5개 구역은. 자, 그래서 이 뉴욕의 5개 구역에 대한 설명과 맨하탄 중심으로 설명을 했어요. 이거를. 자, 그러면 오늘 얘기는 뭐에 대한 거냐면 이 맨하탄이랑 여기 다리를 연결하는 거, 브루클린이랑 다리 연결할 때 하는 이야기입니다. 자, 그러면 보죠. 이제 두 번째 이야기. 자, part 2. 집중하시고요. 자, 잠깐만 조재훈 끌게요. 자, 합니다. Many of these tunnels and bridges have become very famous. 매우 유명해졌다. There are the George Washington Bridge, 워싱턴 다리도 있고요. Holland Tunnel, 홀란드 터널도 있고요. And many others. The most famous of all remains the Brooklyn Bridge. 그렇지만 가장 유명한 거는 여전히 브루클린 다리다 이거예요. 이 뉴욕의 수많은 이 다리와 터널들 중에서. 자, 브루클린 브리지는 영화에도 실제로 많이 나옵니다. 여기 한번 볼래요? 브루클린 브리지. 네, 이 다리요. 네. 그래서 우와, 멋지게 많은 생겼네. 네네네 스파이더맨에도 나와요. 네, 저기 어벤져스 그 인피니티 워에도 이 다리를 지나가죠. 어쨌거나 그렇습니다. 그래서 Brooklyn Bridge. The Brooklyn Bridge was built in the year 1883. 1883년에 지어졌고요. It has been the subject of more poems, more articles. 주제예요. 훨씬 더 많은 시와 기사의 주제가 되었어요. 그 어떤 것보다 그리고 사진 than any other bridge in the world. It is still one of the most popular places of interest in New York. 여전히 뉴욕에서 사람들이 제일 많은 관심을 가지는 장소 중 하나다. The plan for the Brooklyn Bridge was made by a man named John Roebling. 자, 아까 로블링즈가 나왔죠. 근데 이 사람 이름에는 S가 없잖아요. 그러니까 로블링 일가라는 거예요. 그러니까 첫째 로블링 됩니다. 아빠예요, 이 사람이. 존 로블링이라는 사람이 이 계획을 만들었어요.
이 다리 계획을 그러니까 설계하고 했다는 거죠. This was in the year 1867. Brooklyn at the time was a young city. It was growing fast. 빨리 성장하고 있었어요. It has more than 250,000 inhabitants. 25만 명이 거주하고 있었어요. It was becoming an important business center, but communication was poor. 통신 수단이 안 좋았어요. 맨하탄을 가려면 one had to cross the East River by boat. 아까 그 깊다던 강을 보트 타고 갔어야 됐다 그죠? This trip was very slow. 매우 느렸습니다. In bad weather, it sometimes took a long time. People began to say that a bridge was necessary. 사람들은 다리가 필요하다고 얘기하기 시작했어요. It was almost a mile across the river. The river was very deep. The bottom of the river was soft. 강의 바닥은 부드러웠어요. The bridge would have to be very high. Ships must be able to pass under it. Most people said that it was impossible to build such a bridge. 그러면 그 사람들이 이러한 조건에서 다리를 만드는 것은 불가능하다. 왜냐하면 강바닥이 딱딱해야 기둥 같은 걸 세울 건데 강바닥은 말랑말랑했고요. 그러니까 진흙이었죠. 그리고 브릿지는 다리가 굉장히 높아야 되는데 높아야 되는 이유가 큰 배가 지나가야 되기 때문에 높이 만들려면 기둥도 깊이 박아야 되죠. 근데 너무 어려운 거예요. 이런 것들이. 그리고 최소한 다리의 길이도 2km. 2km라는 거리가 뭐냐면 여러분들 버머라이크 학원에서 거의 저기 수성교 정도까지 거리예요. 그러니까 버머라이크에서 4km 가면 동남쪽으로 4km 가면은 저기 나옵니다. 그 현대백화점. 그러니까 엄청 긴 다리인 거죠. 자, John A. Roebling wrote a letter to one of the newspapers. 그래서 이 사람이 이 불가능한 그 일을 해내기 위해서 신문에다가 글을 썼어요. He said that he could build this bridge. 이 다리를 건설할 수 있다고. Roebling was already quite famous. 이 사람은 이미 굉장히 유명했습니다. 제법. Years before he had invented the steel cable. 이 사람이 강철 케이블이라는 건축 도구를 만들기 전에 using this steel cable, he had built several bridges. 이미 이걸 이용해서 여러 개의 다리를 만들었어요. One at Niagara Falls and a second across the Monongahela River at Pittsburgh. 이런 다리에다가 이제 이런 두 개의 다리를 강철 케이블로 만들었다 이거죠. He was sure he could build this new bridge. Roebling was German. 이 사람 독일 사람이었어요. He had come to the United States to live when he was 25 years old. 25살 때 뉴욕에 살러 왔다 이거죠. He worked first at building houses. 처음에는 이제 그 집 건설하는 거, 집 짓는 걸로 일했고. Later he became interested in building bridges. He studied all about bridges. He traveled everywhere to see them. 항상 다리를 보러 어디든지 갔다 이거죠. 그다음, it was decided to give Roebling a chance. 이 사람에게 기회를 주기로 했다. A company was organized. 자, 바로 번역합시다. 박성은 a company was organized 하는 뜻이 뭐예요? 박성은 양 a company was organized. 뭐예요? 식탁으로 봉지, 김치는. 네, 갑자기 김치요? 네. 괜찮아요. 뭐죠? 안 되면 이수인 해보세요. A company was organized. 회사가 괜찮았다. 아니고요. organized는 조직되었다. 그래서 이 사람에게 기회를 주기로 했으니까 거대한 일이잖아요. 그러니까 혼자는 못하는 거고 이 사람이 리더가 되고 이끄는 조직이 필요했던 거죠. 회사가 조직되었다. 네, 회사가 조직되었다. Roebling was head engineer. 머리 엔지니어가 아니라 수석 엔지니어입니다. 로블링이 수석 엔지니어. He began to work making the plan for the bridge. 그래서 다리를 위한 계획을 만들기 시작했다. 그죠? 만들기 위해서 일하기 시작했다. He sent his son Washington, 그의 아들 워싱턴을 보내서 유럽으로 보내서 to study some new bridges there. 새로운 그곳의 다리들을 보라고. Some experiments had been made with working in a large box on the water. 그 큰 박스를 물에 넣어서, 그러니까 큰 박스를 싣고 물 안에 들어가서 하는 몇 가지 실험들이 있었다 이거죠. 무슨 말이냐면 여러분들
여기 잠깐 보면 설명드리겠습니다. 여기 보시면 그 아까 다리니까 밑에 물이 있겠죠, 당연히. 그러면 이렇게 물이 있으면 자, 물이 빨간색 하면 안 되죠. 자, 이렇게 물이 있으면 이제 이 밑에서 이제 공사를 해야 되잖아요. 그럼 어떻게 하냐면 그 나무 박스를 구해요. 거대한 집채만한 박스를 만들어서 이 안에다가 발판을 만들어서 사람들이 들어가서 이제 공사를 하는 겁니다. 그럼 여기는 공기가 있으니까 물이 이제 밀려나가고 계속 이 사람들은 그 해저에서 일할 수 있게 되죠. 근데 문제는 사람들이 이때 공기의 중요성이라든지 이런 걸 잘 몰랐어요. 물에 오래 있으면 공기가 없어지죠. 그럼 사람들이 기절하기 시작하고 나중에는 몸에 안 좋은 일들이 일어나기 시작했어요. 자, 그래서 봐요. 로블링 wanted to find out about these experiments. 그래서 아들 로블링은 이거에 대한 실험에 대해서 알고 싶었어요. One day he was working near the river. He was completing his plans. A boat struck the dock on which he was standing. 그래서 어느 날 다리 앞에 서 있다가 다리 주변에 이 그 부두에 서 있다가 a boat struck the dock. 배가 부딪힌 건데 그러면서 발을 다쳤어요. His foot was hurt badly. His foot became diseased. 그래서 발에 병이 났고 2 weeks later 이것 때문에 죽었어요. 파상풍 같은 거. Before he died, he cried sadly. 슬프게 울었다. He asked that his son Washington continue his work. 아들이 이 일을 계속해달라고 이제 부탁했고. Finally, it was decided to let his son do this. 마침내 아들이 이 일을 하도록 결정되었다. 됩니다. 여러분들 이번에도 이야기가 좀 길어서 이야기 이런 데 집중을 했는데 문제 푸는 데는 크게 문제는 없을 거예요. 이제 이야기 했으니까. 자, 과제 지금 드리고